Hi dear friends, Bioentrance Lab in the BEL 5 video evarkum swagatham. In BEL 4 video we studied about the cell wall of a eukaryotic cell. In the BEL 5 video we are going to study about the plasma membrane of eukaryotic cell. You know plasma membrane is present in both eukaryotic and prokaryotic cell. Okay. There are many models proposed to explain the structure of plasma membrane. Among them, one is the sandwich model proposed by Danielli and Davson. After that, Robertson proposed a unit membrane concept. After that, in 1972, Singer and Nicolson proposed a fluid mosaic model. That is the most accepted model, explain the structure of the plasma membrane. That what we are going to study today. Let's start the structure of plasma membrane. Plasma membrane is otherwise called biomembrane. Another term, cell membrane. Okay, you can expect these three terms in the question. Plasma membrane is otherwise known as biomembrane, and another term is cell membrane. These three terms. Okay. Here we are going to study about the fluid mosaic model. Fluid mosaic model. Who proposed fluid mosaic model? We already said it is Singer and Nicolson. Singer and Nicolson proposed fluid mosaic model in 1972. According to fluid mosaic model, plasma membrane has lipid, proteins and sugar molecules. Okay, this is the lipid layer. You can see two layers. Hence it is called bilipid layer. Okay, so these are the bilipid layer, and protein is there. Okay, these are the protein. Okay, the proteins are different in nature based on their arrangement and based on the ease of extraction that we will study later. Then some glucose molecules are there, cholesterol molecules are there. You see this protein is completely embedded in the lipid bilayer. Hence it is called integral protein. What it is? Integral protein or intrinsic protein, or it is called intrinsic protein. Intrinsic protein or integral protein means it is completely embedded or partially embedded. This is also integral protein or intrinsic protein. This is partially embedded in the lipid bilayer. This is completely embedded in the lipid bilayer. That is the nature of integral or extrinsic protein. You see this protein, this is attached at the peripheral. Hence it is called peripheral protein. This is called peripheral protein or extrinsic protein or extrinsic protein. So extrinsic protein means it's seen at the peripheral lipid layer. Intrinsic protein means they are partially or completely embedded. And this is glucose molecule. This is a cholesterol. Okay, these are the components of plasma membrane explained in fluid mosaic model. So according to fluid mosaic model, the lipid bilayer is a quasi-fluid in nature. That means it is semi-fluid. That's why these proteins can move in the lipid bilayer. The proteins can move transverse in the lipid bilayer. Lipid bilayer proteins അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Lipid bilayer fluid in nature. So the fluidity of the plasma membrane depends upon the movement of the protein molecule. And one more thing, the lipid molecules also moves. There is two types of lipid movement. One is transverse movement. Transverse movement, suppose this is a lipid layer, this is another lipid layer. This lipid layer comes here and this lipid moves here. That is what we call transverse motion.
And one more movement of lipid movement is there, that is flip-flop movement. Flip-flop movement means movement of lipid between different layers. That means this is a one lipid layer, this is another lipid layer. This is a lipid molecule, this is a lipid molecule. Okay. Suppose this lipid molecules come here, this lipid molecules come here. That is what we call flip-flop movement. Transverse movement means in the same layer. Lipid molecule same layer. Transverse movement. E layer lipid molecule, E layer lipid molecule, layer that is what we call flip-flop movements. Okay? ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ലിപ്പിഡ് ലെയറിന്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടെ നോക്കാം. Let's see the details of the lipid bilayer. The lipid bilayer is mainly made up of phosphoglycerides. It is made up of phosphoglycerides. What it is made up of? It is mainly made up of phosphoglycerides. And see, you take each molecule of the lipid, you can see there is a head portion and there is a tail portion. Okay, this head region is polar. It is called polar head or hydrophilic head. Polar head or hydrophilic head. Okay, and this tail region has, I said there is a head region. It may be known as polar head or hydrophilic head, and there is a tail region. The tail region is called hydrophobic tail. Hydrophobic tail or nonpolar tail. Non-polar tail. Hydrophobic means water hating. Hydrophilic means water loving. That means this is the inner surface of the cell. This is the outer surface of the cell. The outer surface has intercellular fluid. The inner surface has cytoplasm. Okay. So this cytoplasm has water. So these regions are water loving region. So cytoplasm water might close attachment ആർക്കുണ്ട്? പോളാർ ഹെഡിനുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ intercellular fluid water might attachment ഉണ്ട്? പോളാർ ഹെഡിനുണ്ട്. Hence the polar head is hydrophilic, water loving. But the tail is non-polar tail or hydrophobic tail. Hydrophobic means water hating. The tails are facing each other. Tails പരസ്പരം face ചെയ്തിരിക്കുന്നു അല്ലേ? Suppose the tail the head ആണെന്ന് കരുതുക. Tails are facing each other. പക്ഷെ ഹെഡുകളോ facing away. And this tail is made up of hydrocarbons. So by arranging the tails facing each other, actually the tails hydrocarbons are protected from the aqueous medium. ഇവിടെ ഉള്ള വാട്ടർ മീഡിയത്തിൽ ഈ ടെയിലിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വാട്ടർ ഹേറ്റിംഗ് ആയ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ടെയിൽ ഫേസിംഗ് ഈച്ച് അതർ ആയിട്ട് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വൺ മോർ പോയിന്റ് അബൌട്ട് ദ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ. The lipid bilayer has a weak force of attraction, that is van der Waals force. So ഈ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിന് എന്താണ് പറയുന്നത്? വാൻ ഡിയർ വാൾസ് ഫോഴ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ വീക്ക് ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡലിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്. ഒന്നുകൂടൊപ്പം plasma membrane is otherwise called biomembrane or cell membrane. This model was fluid mosaic model was proposed by Singer and Nicolson in 1972, and according to them plasma membrane has a lipid bilayer and proteins are partially or completely embedded or peripherally arranged, and the lipid bilayer has a head and a tail. Head is hydrophilic head, tail is hydrophobic tail, and the lipid bilayer is fluid in nature, quasi-fluid in nature, so the proteins and the lipid layer can move each other. Okay, one more point, according to fluid mosaic model,
The proteins are the iceberg of the sea of lipid. Singer and Nicolson പറഞ്ഞത് lipid molecule എന്നത് sea പോലെയാണ്. Okay, fluid in nature. അതിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന ഐസ്ബർഗുകളാണ് ഈ പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾ എന്നാണ് അവർ താരതമ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്നൊരു ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചറുള്ള മെംബ്രെയിനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് സെൽ ഗ്രോത്തിന്, സെക്രീഷന്, എൻഡോസൈറ്റോസിന് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും. ഓക്കെ, പിന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ലിപ്പിഡ്. If the movement is in the same layer, that is what we call transverse movement. If the movement is between the lipid layer, that is what we call flip-flop movement. Clear? These are the details of a fluid mosaic model. Then we can see properties of plasma membrane. Let's see the details of properties of plasma membrane. The first one is plasma membrane is made up of proteins and lipids. നമ്മൾ പഠിച്ചു രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രോട്ടീൻ ആണെന്ന് പഠിച്ചു. Integral protein or intrinsic protein, peripheral protein or extrinsic protein. Lipids in the കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു. Lipid bilayer ആയിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. Phosphoglycerides ആണ് main component. അടുത്തത് they are selectively permeable. Plasma membranes are selectively permeable. Selectively permeable means, suppose this is a plasma membrane. It allows some molecules move into and out of the cell, but it doesn't allow all the molecules to move into and out of the cell. How it happens? See, these are some molecules. Okay, the plasma membrane has small pores. Plasma membrane has small pores. Through this pores, this molecule cannot be taken into the cell. ഇത് സെല്ലിന്റെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് വരുക, ഇത് സെല്ലിന്റെ ഇൻസൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ ഈ ഔട്ട്സൈഡ് ഉള്ള മോളിക്യൂളിന് അകത്തോട്ട് ഇടണം. ഈ പോർ സൈസിലൂടെ ഈ മോളിക്യൂൾ അകത്തോട്ട് കയറാനായിട്ട് പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഈ മോളിക്യൂൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ പോകും? അപ്പൊ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഈ മോളിക്യൂൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ അടുത്ത് എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇൻഫോൾഡിംഗ് ഉണ്ടാവും. ഈ ഇൻഫോൾഡിങ്ങിനകത്തോട്ട് ആര് കയറും? ഈ മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? കയറും. ദെൻ ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അകത്തോട്ട് പോയി. അതാണ് സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിൾ. സെലക്റ്റീവ്ലി പെർമിയബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ. പിന്നെ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഇസ് എ സെമി പെർമിയബിൾ മെംബ്രെയിൻ. Semi-permeable membrane means, see, these smaller molecules can move through the pores, but the this larger molecule cannot move through the pores. ഇതിന് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ പോഴ്സ് വഴി അകത്തോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. ഇനി അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് കടക്കാനായിട്ട് പാടില്ല. That is why plasma membrane is called a semi-permeable membrane. Then this protein-lipid ratio, protein-lipid ratio varies in various plasma membrane. ഓരോ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലും ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ റേഷ്യോ വേരി ചെയ്യും. Take an example of human RBC. The plasma membrane of the human RBC has protein and lipid. The 52% is protein, 40% is lipid molecule. അപ്പോൾ അവിടെ പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കൂടുതലാണ്, ലിപ്പിഡിൻ്റെ അളവ് കുറവാണ്. ചിലതിൽ ലിപ്പിഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കും, പ്രോട്ടീൻ്റെ അളവ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ലിപ്പിഡ് പ്രോട്ടീൻ റേഷ്യോ varies in various plasma membrane. Next point is plasma membrane is dynamic. Plasma membrane is dynamic fluid structure. Plasma membrane is a dynamic fluid structure. Why it is called dynamic fluid structure? നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ കോസി ഫ്ലൂയിഡ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഡൈനാമിക്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾസിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ ഡൈനാമിക് ഫ്ലൂയിഡ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയാനായിട്ട് കാരണം. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ membrane. Next we are going to discuss about how molecules are transported from one region to another region through the plasma membrane. Okay, the fat soluble substance, if a substance is fat soluble substance, it transported to the lipid bilayer.
If the substance is a water molecule substance, it cannot pass through the lipid bilayer. So it is transported through the protein present in the plasma membrane. This is what we call protein channel. Appo protein protein channel attacking അതുവഴിയായിരിക്കും water soluble substance transport ചെയ്യുന്നു. Fat soluble substance ആണെങ്കിൽ അത് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിലൂടെ തന്നെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ഇനി പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ വഴി നടക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആണ് ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. ഓസ്മോസിസ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. Okay, osmosis is a passive transport. Osmosis is a passive transport. In osmosis means movement of water molecule through the cell membrane from the region of higher concentration towards the region of lower concentration. Water molecules higher concentration lower concentration to move ചെയ്യുന്നതാണ് osmosis എന്ന് പറയുന്നത്. What is osmosis? Osmosis means movement of water molecule, solvent molecule from the region of higher concentration towards the region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Now, plasma membrane is a semi-permeable membrane. Or osmosis നടക്കുന്നുണ്ട്. Osmosis ഒരു passive transport ആണ്. അതിന് എനർജിയുടെ ആവശ്യമില്ല. കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടിയ ഭാഗത്ത് കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. എന്നാൽ ചില മോളിക്യൂളിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സെല്ലിന്റെ പുറത്ത് കുറവും അകത്ത് കൂടുതലാണെന്ന് കരുതുക. എന്നാലും സെല്ലിന് ആ മോളിക്യൂൾ വേണം. അപ്പോൾ എന്താണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് കൂടിയ ഭാഗത്തേക്ക് മോളിക്യൂളിനെ മൂവ് ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത്? ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സോ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് മീൻസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ വിത്ത് ദ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് എനർജി. എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചറോടുകൂടി ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിലോട്ട് മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. സോ പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് there is no expenditure of energy. Movement of molecule from the higher concentration towards the region of lower concentration. Active transport means there is expenditure of energy. Here the movement of molecule takes place from the lower concentration towards the region of higher concentration. Clear? അപ്പോൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ടും പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ വഴി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ATP എനർജിയാണ്. ഈ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിലെ ഏകദേശം 30 types of enzymes ഉണ്ട്. 30 types of enzymes ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന എൻസൈം ATPase എന്ന എൻസൈമാണ്. ATPase എന്ന എൻസൈമാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് തിക്നെസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ആണ്. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ തിക്നെസ് ഏകദേശം 75 to 100 ആംഗ്സ്ട്രോം ആണ്. 75 to 100 ആംഗ്സ്ട്രോം. ഇത് ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് ആരാണ്? റോബർട്ട്സൺ ആണ് കണ്ടെത്തിയത്. റോബർട്ട്സൺ എന്നൊരു സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ തിക്നെസ് യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ മോഡലിൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ സ്മോൾ പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. ഈ പോർസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം 7 to 10 ആംഗ്സ്ട്രോം ആണ്. ഓക്കെ, പോർസിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് 7 to 10 ആംഗ്സ്ട്രോം ആണ്. അത് ആരാണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഡാനിയൽ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഈ പോർസിന്റെ സൈസ് 7 to 10 ആംഗ്സ്ട്രോം എന്ന് കണ്ടെത്തിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കുക. ഈ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം മനസ്സിൽ വെക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക, വിളിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് a few NEET question based on the fluid mosaic model. Let's discuss a few questions from the topic plasma membrane. Question number 1. The latest model for plasma membrane is option A, lamellar model, B, unit membrane model, C, fluid mosaic model, D, molecular lipid model. ഇതിൽ ഏതാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ മോഡൽ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഓക്കെ, ചില ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ മോഡൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 തിയറീസ് ആണ്. ഒന്ന് ലാമെല്ലാർ മോഡൽ ഓർ സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ proposed by Danielli and Davson in 1935. Unit membrane theory proposed by Robertson in 1959.
and fluid mosaic model proposed by Singer and Nicolson in 1972. ഈ ഒരു നോളജ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെത്തിരിക്കട്ടെ. അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ലാമെല്ലാർ തിയറി തന്നെയാണ് സാൻഡ്വിച്ച് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആരാണ് അത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഡാനിയലി ആൻഡ് ഡാവ്സൺ. ഏത് ഇയർ ആണ്? 1935. ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്മ മെംബ്രൻ ഒരു ട്രൈലാമിനാർ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ, ഇത് മുതൽ ഇതുവരെ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ, മിഡിലായിട്ട് പുറത്തായിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ, അകത്തായിട്ടും ഒരു പ്രോട്ടീൻ ലെയർ. അപ്പോൾ രണ്ട് പ്രോട്ടീൻ ലെയറിന് ഇടയിലായിട്ട് മിഡിലായിട്ട് ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ. ഈ രീതിയിലാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രൻ മോഡൽ ലാമെല്ലാർ മോഡലിലൂടെ ഡാനിയലി ആൻഡ് ഡാവ്സൺ 1935 പ്രപ്പോസ്. ഇൻ 1959 യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ തിയറി പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ റോബർട്ട്സൺ. അല്ലെ, ഇതും പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു ട്രൈലാമിനാർ അപ്പിയറൻസ് തന്നെയാണ്. അതായത് ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറും അവിടെയായിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ലെയർ, പ്രോട്ടീന് പെരിഫറലും ഇന്നർ സൈഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു, ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ മിഡിലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്ന് യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ തിയറി പ്രപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ തിയറിയിലൂടെയാണ് റോബർട്ട്സൺ പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ തിക്നെസ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ തിയറിയിൽ റോബർട്ട്സൺ പറയപ്പെടുന്നത് പ്രോട്ടീൻസ് എല്ലാം എന്താണ്? ആൽഫ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീൻ എന്നും ഡാനിയലി ഡാവിൻസൺ പറഞ്ഞത് ബീറ്റ ഗ്ലോബുലാർ പ്രോട്ടീനും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ്. ഓക്കെ, ഈ ഒരു നോളജിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്കിതിലെ ആൻസർ ഏതാണെന്ന് കരുതാം. 1972 സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താണ് ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ, അല്ലെ, ഏറ്റവും. ഇനി ഇതിൽ മോസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റഡ് മോഡൽ ഏതാണ്? ഓഫ്കോഴ്സ് ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെംബ്രന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ ഇയർ വൈസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ആരായിരിക്കും. ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡലാണ് ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് മോഡൽ. ആൻഡ് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മോഡലും ഏത് തന്നെയാണ്? ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സി. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ. ആരാണ് ഇത് പ്രപ്പോസ് ചെയ്തത്? ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താം. സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ എന്ന സയന്റിസ്റ്റ് ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി. ഡാനിയലി ഡാവിൻസൺ സാൻഡ്വിച്ച് മോഡലാണ്. വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഓഫ് DNA ആണ്. ഗാർണറും അലാഡും എന്താണ് കണ്ടെത്തിയത്? ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസം ആദ്യമായി സ്റ്റഡി നടത്തി. ഫോട്ടോ പീരിയോഡിസത്തിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായി സ്റ്റഡി നടത്തിയത് ഗാർണറും അലാഡും ആണ്. ഡബിൾ ഹെലിക്സ് മോഡൽ ഓഫ് DNA പ്രപ്പോസ് വാട്സൺ ആൻഡ് ക്രിക്ക് ആണ്. ഡി ആൻസർ അല്ല, സി ആൻസർ അല്ല. സാൻഡ്വിച്ച് മോഡലാണ് ഡാനിയലി ആൻഡ് ഡാവ്സൺ പ്രപ്പോസ്. അതുകൊണ്ട് എയും ആൻസർ അല്ല. അപ്പൊ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ പ്രപ്പോസ് ആരാണ്? സിംഗർ ആൻഡ് നിക്കോൾസൺ. Third question, according to fluid mosaic model of plasma membrane is composed of. Fluid mosaic model അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട്? ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ, അല്ലെ. ഒളിഗോസാക്കറൈഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഹെമിസെല്ലുലോസ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. അത് സെൽ വാളിലാണ്. ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട്, ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് ഒരു ഓപ്ഷൻ ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ്. എന്നാൽ ഡി ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ, ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഏതാണ്? ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നമുക്കറിയാം ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിക്കുന്നത്? ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഇത് ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ്? ഇത് എക്സ്ട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. ഇത് ഏത് പ്രോട്ടീൻ ആണ്? ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ്. എക്സ്ട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ആണ് നമ്മൾ പെരിഫറൽ പ്രോട്ടീൻ. ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയും. സി ഓപ്ഷനകത്ത് ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ, അല്ലെ. എക്സ്ട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീന്റെ ഓപ്ഷൻ അവിടെ ഇല്ല. സോ പ്രോപ്പർ ആൻസർ ഏതാണ്? ഡി ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ക്ലിയർ? Then the fourth question, the plasma membrane consists of, നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെയാണ്, ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്. ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് എംബഡ് ഇൻ പ്രോട്ടീൻ ബൈലെയർ. ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് പ്രോട്ടീൻ ബൈലെയറിൽ എംബഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്. ആണോ? നമ്മൾ നേരത്തെ നോക്കിയ പിക്ചർ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയാണോ? Then protein embedded in a polymer of glucose molecule. Protein molecule glucose molecule embedded ചെയ്ത് കാണുന്നതാണ് പറഞ്ഞത്, ഇത് പറയുന്നത്. Then protein embedded in a carbohydrate bilayer. Protein carbohydrate bilayer കാണപ്പെടുന്നു. Protein embedded in the phospholipid bilayer. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് പ്ലാസ്മ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡൽ അനുസരിച്ച് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ എന്തുണ്ട്?
ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഉണ്ട് അല്ലെ? ഈ പിക്ചറിൽ ഒരു ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഉണ്ട്. അതിലെ എന്താണ് എംബഡ് ചെയ്ത് കാണുന്നത്? പ്രോട്ടീൻ. ചില പ്രോട്ടീൻസ് കംപ്ലീറ്റ് എംബഡ് ചെയ്ത് കാണും, ചില പ്രോട്ടീൻസ് പാർഷ്യലി എംബഡ് ചെയ്ത് കാണും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്റഗ്രൽ പ്രോട്ടീൻ ഓർ ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ്? ഡി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, then moving to the question number 5, which is the correct view of fluid mosaic model. ഈ fluid mosaic model താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ്? പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, ലിപ്പിഡ്സ് cannot. ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ലിപ്പിഡിനാണുള്ളതെന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. പ്രോട്ടീൻസിന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. അപ്പോ ഇത് റോങ് ആൻസർ ആണ്. നെയ്തർ പ്രോട്ടീൻ നോർ ലിപ്പിഡ്സ് ക്യാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡിനും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ലെന്നാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പഠിച്ചാണ് ലിപ്പിഡിന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ? ബോത്ത് ലിപ്പിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ക്യാൻ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്. പ്രോട്ടീനും ലിപ്പിഡിനും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. ലിപ്പിഡ്സ് ക്യാൻ റയർലി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ്, പ്രോട്ടീൻ കനോട്ട്. ലിപ്പിഡ്സിന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്, പ്രോട്ടീന് ഇല്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. നമുക്ക് ചെറിയൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കാം. അല്ലെ, പ്രോട്ടീൻ മോളിക്യൂളിന് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും, ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. അതുപോലെ ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ, ലിപ്പിഡ്സിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനാണ് ലാറ്ററൽ മൂവ്മെന്റ് എന്ന്. എന്നാൽ ഒരു ലെയറിലെ ലിപ്പിഡ് മറ്റൊരു ലെയറിലോട്ട് മാറപ്പെടുന്നത്, ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? പ്രോട്ടീൻ കനോട്ട് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് അറ്റ് ഓൾ. ഈ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സിന് ചെറുതായിട്ട് എന്താണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻസൈമാണ് ഫ്ലിപ്പേസസ്. ഫ്ലിപ്പേസസ് എന്ന എൻസൈമാണ് ഈ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളിന് എന്താണ് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഡി. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6, which is not constituent of cell membrane. സെൽ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ലാത്തത് എന്താണ്? ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂളായിട്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതിന് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയാം. ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ഓഫ് കോഴ്സ് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ്സ് ആണ്. കൊളസ്ട്രോൾ ലിപ്പിഡ് ലെയറിൽ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. റോലിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് ഒരു അമിനോ ആസിഡ് ആണ്. അത് എന്തില്ല? സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ പ്രോലിൻ എന്ന കമ്പോണന്റ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ ഏതാണ്? ഡി ആണ് ആൻസർ. ഇത് മൂന്നും ആൻസർ അല്ല. ഓക്കെ, അത് മൂന്നും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്, ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ. ഓക്കെ, ഈ പ്രോട്ടീനിൽ എന്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നു? കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ അറ്റാച്ച്. അപ്പൊ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇവിടെ നോക്കിയേ ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്, ഷുഗർ മോളിക്യൂൾ ലിപ്പിഡ് മോളിക്യൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൈക്കോലിപ്പിഡ്സ് ഉണ്ട്. ഇനി ചെറിയ അളവിൽ കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ കൊളസ്ട്രോൾ കാണും, ഇവിടെയും കാണുന്നുണ്ട് കൊളസ്ട്രോൾ ഉണ്ട്. പിന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്. പ്രോലിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കമ്പോണന്റ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനിൽ ഇല്ല. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഡി. Then question 7. As per fluid mosaic model, lipids and integral protein can diffuse randomly. The model has been modified in several aspects. Which of the following statement is incorrect? ശ്രദ്ധിക്കണേ, ഇതിൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ can travel within the liquid bilayer. അല്ലെ, പ്രോട്ടീൻസിന് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയറിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ആ എന്താണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ ഫ്ലൂയിഡിറ്റിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പ്രോട്ടീന്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ട്രാൻസ്വേഴ്സ് മൂവ്മെന്റ് ആണ്. ദെൻ അത് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ദെൻ പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ ക്യാൻ അണ്ടർഗോ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ്സ്, അത് നമ്മൾ തെറ്റാണ് അല്ലെ? പ്രോട്ടീൻസിന് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഇല്ല. അപ്പൊ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏതെന്നാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത് അല്ലെ? ഇതൊരു ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഇത് റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, ഇത് ആൻസർ അല്ല, ഇത് ആൻസർ ആയിട്ട് വരും. പ്രോട്ടീൻസ് ക്യാൻ റിമെയിൻ കൺഫൈൻഡ് വിത്തിൻ സർട്ടൻ ഡൊമൈൻസ് ഓഫ് ദ മെംബ്രെയിൻ. മെംബ്രെയിന്റെ ചില ഏരിയകളിൽ പ്രോട്ടീൻ കാണപ്പെടും. മെനി പ്രോട്ടീൻ റിമെയിൻസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി എംബഡഡ് വിത്തിൻ ദ ലിക്വിഡ് ബൈലെയർ അല്ലെ? ലിക്വിഡ് ബൈലെയറിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എംബഡ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതെല്ലാം റൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. പിന്നെ റോങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അവർ കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞത് അല്ലെ? ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഏത് തന്നെയാണ്? ബി ഇസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ബി ആണ് ഇവിടുത്തെ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ബി. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ നമുക്ക് according to this the quasi fluid nature of lipid enables lateral movement of protein within the overall bilayer. അതല്ലേ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലേ, സെൽ മെംബ്രെയിനിൽ പ്രോട്ടീൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ലിപ്പിഡിന് കോസി ഫ്ലൂയിഡ് നേച്ചർ ആയതുകൊണ്ടാണ്. ഇനി this ability to move within the membrane is measured as its fluidity.
പ്രോട്ടീൻ ആ മെംബ്രെയിനിൽ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ എബിലിറ്റിനെയാണ് ആ മെംബ്രെയിന്റെ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. പ്രോട്ടീൻസിന് ഒരിക്കലും ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് മൂവ്മെന്റ് നടത്താനായിട്ട് പറ്റില്ല. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ളത് എന്ത് തന്നെയാണ്? ബി ഇസ് ദ ഇൻകറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. 8th question. In fluid mosaic model of plasma membrane, upper layer is non-polar and hydrophilic. Upper layer non-polar എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആണോ? ആൻഡ് ഹൈഡ്രോഫിലിക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ? ഹൈഡ്രോഫിലിക് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ നോൺ പോളാർ ആണോ? സംശയമാണ് അല്ലെ? പോളാർ ലെയർ ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക്. പോളാർ ലെയർ ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണോ? Then phospholipid form bimolecular layer in the middle part. ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ഈ ലെയറിലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിലെ മിഡിൽ പാർട്ട് ആണോ? പ്രോട്ടീൻ ഫോംസ് മിഡിൽ ലെയർ. പ്രോട്ടീൻ മിഡിൽ ലെയർ ആണ്. നമ്മൾ യൂണിറ്റ് മെംബ്രെയിൻ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു. പ്രോട്ടീൻ രണ്ടറ്റത്തുണ്ട്, നടുക്കാരാണ് കിടന്നത്, ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഡി ആൻസർ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റും. ഡി ഒരിക്കലും മിഡിൽ പാർട്ട് അല്ല. ഇതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ സാർ ഒരു പിക്ചറിലൂടെ തരാം. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇത് ലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ആണ്. അതിൽ പ്രോട്ടീൻസ് ഉണ്ട്, ഇൻട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്, എക്സ്ട്രിൻസിക് പ്രോട്ടീൻ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഇത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലിപ്പിഡ് ബയറിലെ ഒരു ലിപ്പിഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഹെഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്, ഒരു ടെയിൽ പാർട്ട് ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു പിക്ചറാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ്? എങ്ങനത്തതാണ്? പോളാർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ്. ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞ നോൺ പോളാർ ഹൈഡ്രോഫിലിക് ആണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ആൻസർ ഈസ് റോങ്. അടുത്ത് ടെയിൽ എങ്ങനത്തെ ടെയിലാണ്? ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്, പക്ഷെ നോൺ പോളാർ ആണ്. ടെയിൽ എങ്ങനത്തെയാണ്? ഹൈഡ്രോഫോബിക് ആണ്, നോൺ പോളാർ. ഇവിടെ നോക്കിയേ, പോളാർ ലെയർ ഈസ് ഹൈഡ്രോഫോബിക് എന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ല, ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് നോൺ പോളാർ ഹൈഡ്രോഫോബിക്. അപ്പോ ബിയും ആൻസർ എന്താ? അപ്പോ ഈ ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബൈലെയർ എവിടെയാണ്? മിഡിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. നോക്കിയേ, ഇവിടെ പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഉണ്ട്, താഴെയും പ്രോട്ടീൻ ലെയർ ഉണ്ട്, മുകളിലത്തെയും താഴത്തെയും പ്രോട്ടീൻ ലെയറിന്റെ മിഡിലായിട്ടാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത്? ഫോസ്ഫോലിപ്പിഡ് ബൈലെയർ ആണ്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് സി ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Then 9th question. Active and passive transport across cell membrane differ in. നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എന്ന എക്സ്പ്ലനേഷൻ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നോൺ സെലക്റ്റീവ് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെടുന്നത്. നോ, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ വഴി നടക്കപ്പെടുന്ന ഓസ്മോസും ഡിഫ്യൂഷനൊക്കെ സെലക്റ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ നമ്മൾ സെലക്റ്റീവ്ലി മെംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്. Passive transport along concentration gradient, while active transport is due to metabolic energy. അല്ലെ, ആ ഓപ്ഷൻ റൈറ്റ് അല്ലേ? യഥാർത്ഥത്തില് പാസീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾ ഫ്രം ദ റീജിയൻ ഓഫ് ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടുവേഴ്സ് ദ റീജിയൻ ഓഫ് ലോങ്ങർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. അപ്പോ ദിസ് പോയിന്റ് ഇസ് റൈറ്റ്. പിന്നെ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ATP ഉള്ള എനർജി ആവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മെറ്റബോളിക് എനർജി ആവശ്യം. ATP എങ്ങനെയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? മെറ്റബോളിക് പ്രോസസ് വഴിയാണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ATP എന്ന എനർജി ഉപയോഗിച്ച് നടക്കപ്പെടുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. Then active transport is more rapid എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. Passive transport is confined to anion, while active transport is confined to cation. ഇതും ഓപ്ഷൻ റോങ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ബി ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ. അപ്പൊ 9 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ഫ്ലൂയിഡ് മൊസൈക് മോഡലിനെ കുറിച്ച്, പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനെ കുറിച്ചും പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അടുത്ത 5 ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. 5 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്. എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് ദ മെയിൻ എൻസൈം ഓഫ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ? ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈം ഏതാണ്? ആൻസർ എഴുതി സാറിന് അയച്ചു തരിക. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സാറിന് ഫോൺ ചെയ്യാം. വാട്ട് ആർ സിംഗർ നിക്കോൾസൺ നോൺ ഫോർ? 1 enzyme 1 enzyme hypothesis, 1 gene 1 enzyme hypothesis, plasma membrane modification, fluid mosaic model of plasma membrane, structure of DNA. ഇതിൽ ഏതിലാണ് സിംഗർ നിക്കോൾസൺ അറിയപ്പെടുന്നത്? Which of the following is the correct regarding plasma membrane? Plasma membrane ശരിയായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇതാണ്. Fluid mosaic but impermeable, permeable but does not show fluid mosaic pattern. ആദ്യം പറഞ്ഞു fluid mosaic pattern ആണ്, പക്ഷെ impermeable ആണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞ permeable ആണ്, പക്ഷെ fluid mosaic pattern കാണിക്കുന്നില്ല. Fluid mosaic and selectively permeable. Plasma membrane fluid mosaic ആണ്, അതേസമയം selectively permeable ആണ്. Semi permeable but does not show fluid mosaic. Semi permeable ആണ്, പക്ഷെ fluid mosaic pattern കാണിക്കുന്നു. ഇതിൽ ഏതാണ് റൈറ്റ് ആൻസർ എന്ന് കണ്ടെത്തുക. സംശയമുള്ളവർ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. 4ാമത്തെ ദിവസം സെലക്ട് ദ കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് റിഗാർഡിംഗ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ. സെൽ മെംബ്രെയിനുമായിട്ട് ഇതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടെത്തുക.
എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. Then fifth question, which of the following statement is not true of plasma? ഇത് തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പറിനുമായിട്ട് ശരിയല്ലാത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്? ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നുള്ളത്. ഈ 5 ക്വസ്റ്റിനും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഇത് ബെൽ 5 വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ബെൽ 5 വീഡിയോയുടെ തിയറി പാർട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാർട്ടും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളിച്ചു ചോദിക്കുക. അടുത്ത ക്ലാസ് നമ്മൾ ബെൽ 6 വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതായിരിക്കും. സെൽ ഓർഗനൽസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്ലാസ്മ മെമ്പറിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.